عوام کے لیے خوشخبری، حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 263 روپے 2 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زین علی۔ زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے پیٹرول کی، جس کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ 268 روپے اشاریہ 68 پیسے سے 263.2 پیسے تک آ چکا ہے، جبکہ اسی طریقے سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی جو ہے 1 روپے 40 پیسے تک کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں جو 2 روپے 74 پیسے تک کمی کی گئی ہے۔ شہریوں کا اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ شہریوں سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، 5 روپے 66 پیسے پیٹرول کی قیمت میں جو ہے کمی کی گئی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے۔ گورنمنٹ اگر ریلیف دے رہی ہے تو ان کو سراہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اور کوشش گورنمنٹ کی یہی ہونی چاہیے کہ عوام کو جتنا زیادہ ریلیف دیا جا سکے وہ دیا جائے۔ جی بالکل، شہریوں نے جو اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی ہے حکومت کی جانب سے، اسے خوشائند قرار دے دیا گیا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اسے مزید کم جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ عوام جو ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے، اور حکومت سے مزید توقع جو ہے وہ شہری لگا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مزید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے گی۔ جی شکریہ زین آپ کا۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار، شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے لگے۔ پولٹری مصنوعات کے دام میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 446 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 320 روپے ہو گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیا گیا، اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا، اور انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ برائلر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو 7 روپے فی کلو مہنگا کر کے برائلر گوشت 446 روپے فی کلو سرکاری ریٹس میں مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں ساتھی برائلر گوشت جو ہے 520 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 280 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 294، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 308 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے، 1 روپے مزید بڑھا کر 320 روپے فی درجن قیمت سرکاری ریٹس میں مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں جو انڈے ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 9480 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سستی پروٹین کا حصول برائلر یا انڈوں سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میلہ آج سجے گا۔ صدر کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہارون رشید اور پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ملک بھر سے 4379 وکلا ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رجسٹرڈ وکلا ووٹرز کی سب سے زیادہ 1460 ووٹرز کا تعلق لاہور سے ہے۔ سپریم کورٹ بار کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے کہ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میلہ آج سجے گا۔ صدر کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہارون رشید اور پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ملک بھر سے 4379 وکلا ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رجسٹرڈ وکلا ووٹر کی سب سے زیادہ 1460 ووٹرز کا تعلق لاہور سے ہے۔ سپریم کورٹ بار کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت کا بڑا اور عوامی فیصلہ، لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں ڈپٹی کمشنر کو ضلعی اتھارٹیز کا چیئرمین بنانے کی متنازع شق تبدیل۔ ضلعی کمیٹیوں کے سربراہ عوامی نمائندے ہوں گے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا بڑا اور عوامی فیصلہ، لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں ڈپٹی کمشنر کو ضلعی اتھارٹیز کا چیئرمین بنانے کی متنازع شق تبدیل۔ ضلعی کمیٹیوں کے سربراہ عوامی نمائندے ہوں گے۔ پہلے بل میں تجویز تھی کہ ڈپٹی کمشنرز تمام ضلعی اتھارٹیز کے چیئرمین ہوں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی متفقہ سفارش پر حکومت نے یہ شق واپس لے لی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی مقامی حکومت کا سربراہ 4 ماہ کے لیے چیئرمین ہوگا، جس کے بعد آبادی کے لحاظ سے دوسری بڑی مقامی حکومت کا سربراہ
सरबराह अगले 4 माह के लिए ज़िलाई कमेटियों की क़यादत करेगा। बिल के मतन के मुताबिक ज़िलाई सतह के तमाम सरकारी दफातर मुतालिका ज़िलाई अथॉरिटी का सेक्रेटेरिएट तस्वुर होंगे, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िलाई अथॉरिटी का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सेक्रेटरी भी होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि साबिक दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराज़ी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैडमिक और पैडमिक की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। फैडमिक और पैडमिक की रिपोर्ट में मुताद्दिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैडमिक और पैडमिक में घपलों का सख्त नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैडमिक और पैडमिक समेत इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बारे पॉलिसी का आज सरे नौ जायजा लेने की हिदायत। में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट के कयाम की असूली मंजूरी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने पर इत्तिफाक। चूनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। बहलवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज का जायजा लिया गया। इंडस्ट्रियल एस्टेट को कामयाब बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में तरमीम की। तक दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। शहर में ग्राम फरोश अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको बता रहे हैं, शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए किलो में दस्तियाब है। आपको बताएं, शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको से आगाह करते चलें, शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आपको बताएं, शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। अंगूर 500, सेब 400, मौसमी 280, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तियाब। शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर शदीद बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। मार्केट में टींडे 350, शलजम 160, आलू 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब में सैलाब के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। रास्ते बंद और मंडी तक रसाई न मिलने का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। टमाटर की कीमत किसी की पकड़ में नहीं आ रही। मार्केट में दर्जे अव्वल के टमाटर 500 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दे दी, टमाटर खरीदने के लिए 5 लाल नोट दरकार हैं। मार्केट में परचून पर टमाटर कम अज कम 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा दोम के मिक्स टमाटर 200 से 300 रुपए फी किलो में दस्तियाब। परचून सरकारी रेट 170 रुपए किलो मुकर्रर है। सब्जी मंडी में दर्जा अव्वल टमाटर कम अज कम 250 रुपए किलो तक दस्तियाब हैं। शहरी कहते हैं कुछ पता नहीं टमाटर की असल कीमत क्या है। हर दुकानदार ने मर्जी का रेट लगा रखा है। के मुताबिक रास्ते खुलने की वजह से मार्केट में टमाटर सप्लाई बतदरीज बढ़ने लगी है। 2 रोज में टमाटर की कीमत में 100 रुपए किलो तक कमी हुई है। आइंदा दिनों में कीमत में मजीद कमी का इम्कान मौजूद है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। कुदरती दूध के नाम पर सफेद जहर की तरसील का बड़ा मंसूबा नाकाम। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का खान की मोड़ और मुल्तान रोड पर क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी आसम जवेद का कहना है, दूध के मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 6800 लीटर जाली दूध तलब करके 2 मुकदमा दर्ज कराए गए। 2 सप्लाई टैंकर, 7 ड्रम, 3 प्लेजर और 6 स्टील केन जब्त कर लिए गए। तलब करदा दूध में पाउडर, पानी की मिलावट और कुदरती चिकनाई की कमी पाई गई। नाकस दूध लाहौर सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। मिलावटी दूध का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर कर सकता है। अवाम उन्नास तक मेयारी दूध की यकीन फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग की जा रही है।
سرکاری دستاویزات میں خرد برد غلط رپورٹنگ پر نااہلی کے مرتکب ملازمین کے گرد شکنجہ کس دیا گیا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے محکمہ خوراک کے 6 افسران کو شو کا نوٹس جاری کر دیے۔ ڈی جی فوڈ امجد حفیظ کی سفارشات پر افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ سابق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سیالکوٹ اور عملے کو شو کا نوٹس جاری کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ سیالکوٹ دفتر میں گندم سٹاک کے اعداد و شمار غلط درج کیے گئے۔ سابق ڈی ایف سی سیالکوٹ تنویر حیدر پر سٹاک ریکارڈ اپ ڈیٹ نہ کرنے اور ویریفیکیشن کے قواعد کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ ہیڈ کلرک محمد یاسین اور سینئر کلرک احسان الحق نے اپ ڈیٹ گندم سٹاک رپورٹ بھی بھجوانے میں غفلت برتی۔ سمڑیال پی آر سینٹر کے فوڈ گرین انسپیکٹرز محمد شفیق اور محمد عمران پر غلط سٹاک اعداد و شمار فراہم کرنے کے الزامات ثابت ہو گئے۔ وضاحت جمع نہ کرانے کی صورت میں الزامات تسلیم شدہ تصور ہوں گے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 55% سروے مکمل ہو چکا ہے۔ 3,48,000 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 55% سروے مکمل ہو چکا ہے۔ فلڈ سروے میں 3,48,000 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئی ہیں۔ اب تک سروے ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 9,88,000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 1 لاکھ سے زائد گھروں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7,162 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات موصول ہو چکی ہیں۔ ٹیمیں گھر گھر جا کر سروے کر رہی ہیں اور مساجد میں اعلانات کے ذریعے شہریوں کو سروے بارے آگہی دی جا رہی ہے۔ پی آئی ٹی بی اور نادرا سے تصدیق کے بعد بینک آف پنجاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی شروع کرے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کے مطابق جلد متاثرین کی مالی معاونت کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ لاہور کی اکبری منڈی کو بھی نئے سرے سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی تیاریاں۔ منڈی میں موجود دکانوں کے بیرونی حصوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ 500 سال سے قائم اکبری منڈی کا تعلق مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور سے جوڑا جاتا ہے۔ لاہور کی قدیم ترین اکبری منڈی اندرون شہر میں دہلی دروازے کے قریب واقع ہے۔ اس منڈی کا تعلق مشہور مغل بادشاہ اکبر کے دور سے جوڑا جاتا ہے اور اندازاً یہ 500 سال سے قائم ہے۔ یہ منڈی خشک میوہ جات، مسالہ جات اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے مشہور ہے، جسے اب سیاح جلد نئے رنگ و روپ میں دیکھ سکیں گے۔ مین مقصد اس کا یہ ہے کہ سامان تو بک ہی رہا ہے، لیکن اس کو اس جدت سے نہیں بیچا جا رہا جس طرح دنیا اب دیکھ رہی ہوتی، یعنی کہ آپ نے بوریوں میں بند کر کے سامان رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اس کا ڈسپلے اچھا کر دیتے ہیں، سامان تو بکنا ہے، لیکن دین یو ول ہیو ایڈیشنل کلائنٹیل، ان کی گراف آف دی سوشو اکنامک ول انکریز۔ وال سٹی حکام کے مطابق اکبری منڈی کو نئے سرے سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت دکانوں کے بیرونی حصوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ منصوبے کے تحت یہاں دیگر کئی تبدیلیاں بھی کی جائیں گی، جس کے لیے یہاں کاروبار کرنے والوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وی آر ٹرائنگ کہ جی جس اینڈ سے بھی کوئی شکایت ہوتی ہے اس کو گراس روٹ پہ ان کو بتایا جائے کہ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہاں پہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، تاکہ ان کو مزید انفارمیشن دے کے اس کو ڈیزالو کیا جائے چیزوں کو۔ دیٹ از واٹ آور پالیسی وڈ بی اینڈ ہوپفلی تھنگس ول بی ٹیکن کیئر لائک دس۔ بتایا گیا ہے کہ منصوبے کا پیپر ورک مکمل ہونے کے بعد پہلے مرحلے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ شہر کی ٹریفک میں بہتری اور تاریخی مقامات کے قریب ری ماڈلنگ کا منصوبہ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت لاہور میں ترقیاتی منصوبوں بارے اجلاس ہوا۔ ڈی جی ایل ڈی اور طاہر فاروق، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے داتا دربار کی توسیع اور دیگر مجوزہ اقدامات بارے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا۔ داتا دربار کے گرد غیر ضروری تجاوزات اور اڈوں کے خاتمے بارے جلد آپریشن کا آغاز ہوگا۔ راوی روڈ، آؤٹ فال روڈ اور ریٹیگن روڈ کو کشادہ اور خوبصورت بنانے پر کام کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ ناصر باغ، کچہری چوک سے ملحقہ سڑک کے قریب انڈر پاس کی تجویز پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ بلال یاسین نے کہا، ریلوے اسٹیشن سے آزادی چوک تک پروجیکٹ کی تکمیل سے اندرون شہر کی خوبصورتی میں اضافہ اور ٹریفک روانی میں بہتری آئے گی۔ لہر جیسے منصوبوں سے کاروباری افراد کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ وسطی لاہور میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کا منصوبہ، لوئر مال پر جی پی او کے سامنے انڈر پاس بنانے کا منصوبہ ابتدا ہی میں تنازعات کا شکار۔ پنجاب حکومت نے منصوبے کی منظوری مؤخر کر دی ہے۔ ایل ڈی اے اور ٹیپا نے لوئر مال کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کی تجویز دی تھی۔
ट्रैफिक रश और स्मोक के खदशात के बायस हुकूमत ने रवां माली साल में अंडरपास बनाने की इजाज़त नहीं दी। ज़राए के मुताबिक मनसूबे पर दबाव आइंदा माली साल में गौर किया जाएगा। मनसूबे पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लोअर मार और दाता दरबार के तरफ रीमॉडलिंग की इजाज़त तो दे दी, लेकिन अंडरपास की तामीर को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सैलाब से रेलवेज के मुतादिद ट्रैक शदीद मुतासिर। लाहौर से कराची, कोयटा और रावलपिंडी की ट्रेनों का शेड्यूल और रूट तब्दील कर दिया गया। कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेलवेज का सैलाब से मुतासरा ट्रैक ताहाल बहाल न हो सका। फैसलाबाद शोरकोट खानेवाल सेक्शन बंद होने के बायस ट्रेनों का शेड्यूल और रूट तब्दील कर दिया गया। ट्रेनें घंटों लेट होने के बायस मुसाफिरों की तादाद में कमी हो गई है, जिसकी वजह से कराची जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मनसूख करके मुसाफिरों को ग्रीन लाइन में एडजस्ट किया जाएगा। काराकोरम एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 3 बजे की बजाय दोपहर 4:15 पर लाहौर से रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 4:30 पर लाहौर से रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस शाम 6 बजे की बजाय 6:30 पर रवाना होगी। ग्रीन लाइन कराची के लिए रात 8:50 पर रवाना होगी। कराची जाने वाली काराकोरम 42 डाउन लाहौर से बारास्ता साहिवाल कराची जाएगी। कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस फैसलाबाद से दोपहर 2 बजे रवाना होकर बारास्ता चक जुमरा सांगला हिल लाहौर साहिवाल कराची जाएगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस बारास्ता लाहौर साहिवाल कराची जाएगी। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस बारास्ता साहिवाल लाहौर सांगला हिल चक जुमरा फैसलाबाद जाएगी। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। DGPHA की नासिर बाग आमद, पार्क की बहाली और सफाई के कामों का मुआयना किया। मंसूर अहमद का कहना है कि लाहौर के तमाम पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को आला मयार पर लाया जाएगा। DGPHA ने नासिर बाग और अस्तंबोल चौक के करीब नई ग्रीन बेल्ट के कामों का जायजा लिया। मंसूर अहमद ने सफाई, घास की बहाली और खूबसूरती में इजाफे के लिए हिदायत भी जारी की। DGPHA का कहना है कि पार्क में जहां घास खराब है वहां फौरी नई घास लगाई जाए। पार्क के तालाब से पुरानी पानी निकाल कर सफाई के बाद नया पानी भरा जाए। बादशाह मंसूर अहमद ने इस्तांबुल चौक टाउन हॉल के सामने ग्रीन बेल्ट के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर अमली पेशरफ्त का आगाज। प्लाजा की तमीर से कबल सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनों की शिफ्टिंग का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक टीपा ने लाइनों की शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ 54 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। मंसूबे के तहत तमाम लाइनों की मुंतकली का काम 2 माह के अंदर मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। ज़राए का कहना है कि लाइनों की मुंतकली के बाद पार्किंग प्लाजा की तमीर का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर में सीवरेज के पानी को साफ करने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। एक्निक ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाबू साबू में 1992 में ही आरजी में हासिल कर ली गई थी। प्लांट के लिए मजमूई तौर पर 836 एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कुल तखमीना लागत तकरीबन 52 अरब रुपए लगाया गया है। इब्तदाई मरहले में प्लांट योमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ करने की सलाहियत रखेगा, जबकि मनसूबे की तकमील के बाद प्लांट की मजमूई इस्तेदाद 198 मिलियन गैलन योमिया हो जाएगी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मुकम्मल करने में तकरीबन 4.5 साल का अरसा लगेगा। महकमा हाउसिंग में अफसरान के तकर्र तबादले। डायरेक्टर वासा लाहौर मुदस्सिर जावेद का तबादला। MD वासा हाफिज आबाद सुहेल M असलम संधू की खिदमात भी DG वासा पंजाब के सपुर्द की गई हैं। महकमा हाउसिंग ने अपने 2 अफसरान के तकर्र तबादले कर दिए। डायरेक्टर वासा लाहौर मुदस्सिर जावेद का तबादला कर दिया गया। मुदस्सिर जावेद की खिदमात DG वासा पंजाब के सपुर्द कर दी गई हैं, जबकि MD वासा हाफिज आबाद सुहेल असलम संधू को भी तब्दील कर दिया गया है। सुहेल असलम संधू की खिदमात भी DG वासा पंजाब के सपुर्द कर दी गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तहिक बेटियों के घर बसाने का आज़म। धी रानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। ज़िला लाहौर से 130 लड़कियां शादी के बंधन में बंध गईं। हर जोड़े को 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मरहले की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जिला लाहौर से 130 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादी की गई। तकरीब में 18 अकलीती जोड़े और एक माजूर जोड़ा भी शामिल था। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर जोड़े को बजरिया ATM कार्ड 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि धी रानी प्रोग्राम मुस्तहिक घरानों के लिए उम्मीद की नई किरण है। आज हजारों बेटियां इस मंसूबे के जरिए अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रही हैं। ये वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने
दीरानी प्रोग्राम पंजाब को देकर इन बेटियों के ख्वाबों को पूरा किया है। दीरानी प्रोग्राम पंजाब की हिस्ट्री का एक मुनफरद और तारीखी इक़दाम है, जिस प्रोग्राम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब की हमारी ये धीरानियाँ, हमारी ये बेटियाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। नए जोड़ों ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज़ साहबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं और बजरिया ATM कार्ड के ज़रिए सलामी भी दी जा रही है। मैडम मरीम नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, बहुत खुश हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह उनका सेकंड प्रोग्राम है मरीम नवाज़ मैडम का और बहुत अच्छा जा रहा है, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया और बेहतर प्रोग्राम जा रहा है मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से मरीम नवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में लाहौर के अरकान असम्बली, अफसरान और दुल्हनों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की।